రాష్ట్ర ప్రజలు అభివృద్ధిని కోరుకుంటున్నారని గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ అన్నారు. ప్రజల ఆకాంక్షలు నెరవేర్చే దిశగా కూటమి ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందన్నారు. గత ప్రభుత్వం భారీ అప్పులు చేసి సమస్యలు సృష్టించిందని చెప్పారు. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్కు కేంద్రం నుంచి ప్రత్యేక ప్యాకేజీ వచ్చేలా చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. స్వర్ణాంధ్ర విజన్ దిశగా తమ ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోందన్నారు. ప్రజలకు ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం, ఆనందం కలగాలనేదే తమ నినాదమని చెప్పారు. 10 సూత్రాల అమలు ద్వారా అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధిస్తున్నామని వివరించారు. And unique Indian Army contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and esteemed Governor of Andhra Pradesh, Sri Abdul Nazir ji. Indian Army contingent is commanded by Lieutenant Aditya Ojha. అందరూ మీ కరతాళ ధ్వనులతో ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఇండియన్ ఆర్మీ కంటింజెంట్ కమాండర్ లెఫ్టినెంట్ ఆదిత్య ఓఝా. Here comes 3rd Battalion of Andhra Pradesh Special Police Kakinada contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and esteemed Governor of Andhra Pradesh, Sri Abdul Nazir ji. 3rd Battalion APSP Kakinada contingent is commanded by Sri Adari Simhadri Naidu, Reserve Inspector. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది 3rd Battalion APSP కాకినాడ కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ ఆడారి సింహాద్రి నాయుడు, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Put your hands together for the CRPF contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and esteemed Governor of Andhra Pradesh, Sri Abdul Nazir ji. CRPF contingent is commanded by Sri Bhavani Shankar Patnaik, Reserve Inspector. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్ కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ భవానీ శంకర్ పట్నాయక్, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Here comes Tamil Nadu State Special Police Contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and esteemed Governor of Andhra Pradesh, Sri Abdul Nazir ji. Tamil Nadu State Special Police Contingent is commanded by Sri A. David Raj, Reserve Inspector. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది తమిళనాడు స్టేట్ స్పెషల్ పోలీస్ కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ ఏ డేవిడ్ రాజ్, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Ladies and gentlemen, put your hands together for the 16th Battalion of Andhra Pradesh Special Police Visakhapatnam contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and esteemed Governor of Andhra Pradesh, Sri Abdul Nazir ji. 16th Battalion APSP Visakhapatnam contingent is commanded by Sri S.V. Ramana, Reserve Inspector. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది 16th Battalion APSP విశాఖపట్నం కంటింజెంట్. Here comes NCC Boys Contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and esteemed Governor of Andhra Pradesh, Sri Abdul Nazir ji. NCC Boys Contingent is commanded by Master Rajesh. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది NCC Boys కంటింజెంట్ కమాండర్ మాస్టర్ రాజేష్. Today the NCC stands tall as dynamic institution, blending military precision. Here comes NCC Girls Contingent,
saluting and honoring today's Chief Guest and esteemed Governor of Andhra Pradesh, Shri Abdul Nazir ji. NCC Girls Contingent is commanded by Kumari Dillishwari. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఎన్సీసీ గర్ల్స్ కంటింజెంట్ కమాండర్ కుమారి దిల్లీశ్వరి. The NCC is one of the India's most dynamic and premier youth organizations, fostering discipline and leadership among the country's youth. It was established in the year 1948. Here comes Andhra Pradesh Social Welfare Residential Education Institution Society Contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and esteemed Governor of Andhra Pradesh, Shri Abdul Nazir ji. AP Social Welfare Contingent is commanded by Master Surya Narayana Murthy. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాలల కంటింజెంట్ కమాండర్ మాస్టర్ సూర్యనారాయణమూర్తి. Here comes పేదరికం లేని సమాజ స్థాపనే ప్రధాన లక్ష్యంగా మన చంద్రన్న ప్రభుత్వం వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు ముందుకు వేస్తోంది. స్వర్ణాంధ్ర 2047 విజన్ డాక్యుమెంట్ లక్ష్యాల సాధనలో భాగంగా గ్రామీణ నిరుపేద కుటుంబాల జీవనోపాధిని మెరుగుపరిచి తద్వారా వారి జీవన ప్రమాణాలు పెంపొందించేందుకు ఒక కుటుంబం ఒక పారిశ్రామికవేత్త అనే నినాదంతో అద్భుతమైన సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేయటం జరుగుతోంది. Has brought Polavaram project back on track by releasing funds, supporting in reviving the stalled works of Amaravati capital city and also reviving Vishaka steel plant through a special package which was on the verge of collapse. Complementing the union government efforts, the state government has revived the centrally sponsored projects and is working towards stabilizing the state finances. Marking the first significant step towards charting a new path for Andhra Pradesh recovery growth, our government has crafted an ambitious roadmap, the Swarnandhra Vision 2047. This vision aligns seamlessly with Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's national aspiration of Viksit Bharat, embodying the spirit of cooperation, federalism that our constitution champions. At the heart of our vision lies a powerful promise captured in 3 words: Arogya, Aishwarya, Ananda. That means healthy, wealthy and happy. As we set our sights on transforming Andhra Pradesh, the economy projected to grow at 15% from rupees 16 lakh crores currently to rupees 305 lakh crores. గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఉండవల్లిలోని తన నివాసంలో జాతీయ జెండా ఎగురవేశారు. తొలుత భద్రతా సిబ్బంది నుంచి గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. అనంతరం జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ చిత్రపటాలకు సీఎం చంద్రబాబు, ఆయన సతీమణి నారా భువనేశ్వరి పూలు వేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం జాతీయ జెండాను ఎగురవేసి గౌరవ వందనం చేశారు. భద్రతా సిబ్బందికి మిఠాయిలు పంచారు. రాజ్యాంగం స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, ఓటు హక్కు కల్పించిందని, సమైక్య స్ఫూర్తిని, రాజ్యాంగ విలువల్ని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని ఏపీ శాసనసభ స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు తెలిపారు. 75 ఏళ్లలో 106 సార్లు రాజ్యాంగాన్ని సవరించుకున్నామని, రాను రాను అసెంబ్లీలో పని దినాలు తగ్గిపోతున్నాయన్నారు. చర్చలు జరిగితేనే లోటుపాట్లు తెలిసేవని, ఏడాదిలో శాసనసభ కనీసం 75 రోజులు నడవాలన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ శాసనమండలిలో ఘనంగా రిపబ్లిక్ వేడుకలు నిర్వహించారు. శాసనసభలో శాసనసభ స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, రాజ్యాంగం స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, ఓటు హక్కు కల్పించిందని, సమైక్య స్ఫూర్తిని, రాజ్యాంగ విలువల్ని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని అన్నారు. 75 ఏళ్లలో 106 సార్లు రాజ్యాంగాన్ని సవరించుకున్నామని, రాను రాను అసెంబ్లీలో పని దినాలు తగ్గిపోతున్నాయని, బడ్జెట్ సమావేశాలు ఒకప్పుడు 45 రోజుల పాటు జరిగేవని తెలిపారు. ఇప్పుడు చాలా తక్కువ రోజులు నడుస్తున్నాయని, ఇది
ఇది చాలా బాధాకరమని అన్నారు. చర్చలు జరిగితేనే లోటుపాట్లు తెలిసేవని, ఏడాదిలో శాసనసభ కనీసం 75 రోజులు నడవాలని అన్నారు. 84 మంది కొత్త ఎమ్మెల్యేలు వచ్చారని, వారికి అవగాహన కల్పిస్తామని స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు అన్నారు. వచ్చే నెలలో వారికి ప్రత్యేక శిక్షణ కల్పించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. లోక్సభ స్పీకర్ వెంకయ్యనాయుడు వంటి పెద్దల్ని రప్పించేందుకు కృషి చేస్తున్నామని, మన రాష్ట్రాన్ని అగ్రగామిగా నిలిపేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. రాను కూడా పరిధిలో తగ్గిపోతున్నాయి. చాలా బాధాకరమైన విషయం. అసెంబ్లీలో రాష్ట్రం గురించి, రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కార్యక్రమాల గురించి, చేయవలసినటువంటి కార్యక్రమాల గురించి చర్చ జరగాలి. చర్చ జరిగినప్పుడు దాంట్లో లోటుపాట్లన్నీ మనకు తెలిస్తే, అంచేత దీన్ని నా తాలూకు ప్రతిపాదన ఏంటంటే, ఈ సందర్భంగా ఎంతోమంది పెద్దలు మనకు ఇచ్చిన స్వతంత్రం ఇది. దీన్ని మనం కాపాడుకోవాలి, సరైన మార్గం నడిపించాలి. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయం చెప్పాను, మీకు తగ్గిపోతున్నాయి దినాలన్నీ. అంచేత ఈ సందర్భంగా నేను మాట్లాడే విషయం ఏంటంటే, 100 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నటువంటి పైన ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న శాసనసభలో కనీసం సంవత్సరానికి 75 రోజులు అప్పుడే మనకి అనేక సంవత్సరాలు చర్చించుకోవడం, ఆ చర్చల్లో దాన్ని ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేసుకోవాలో ఒక ఆలోచన రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దాన్ని మనందరం కూడా ఈ ప్రతిపాదనని మరి అన్ని ప్రభుత్వాలు కూడా చేసి ఎక్కువ చర్చ జరిగే విధంగా చేయవలసిన అవసరం ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భంలో మనం చేస్తున్నాను. వాళ్ళందరికీ కూడా రాజ్యాంగం అంటే ఏంటి, అసలు అసెంబ్లీ అంటే ఏమిటి, అసెంబ్లీలో ఏ చర్చలు జరగాలి, ఆ చర్చలకి పరిష్కారం ఎలా మనకు తీసుకోవాలనే విషయం జరగాలంటే కంపల్సరీగా 84 మంది ఎమ్మెల్యేలతో మళ్ళీ మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఈ శాసనసభలో చర్చలు జరిపి వాదనల పైన అవగాహన తరగతులు నిర్వహిస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామకృష్ణరాజు పాల్గొన్నారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయంలో గణతంత్ర వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. త్రివర్ణ పతాక జెండాలు, బెలూన్లు, తోరణాలతో ప్రాంగణాన్ని సుందరంగా అలంకరించారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీశా ఈ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. తొలుత జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ చిత్రపటాలకు పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం జాతీయ జెండాను ఎగురవేసి గౌరవవందనం చేశారు. జాతీయ గీతాన్ని ఆలపించారు. కార్యక్రమంలో డిఆర్ఓ ఎం లక్ష్మీ నరసింహం, కలెక్టరేట్ ఏవో ఎస్ శ్రీనివాసరెడ్డి, కలెక్టరేట్ అధికారులు, సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. విజయవాడలోని ఎన్టీఆర్ జిల్లా పోలీస్ కమిషనర్ వారి కార్యాలయంలో 76వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా నగర పోలీస్ కమిషనర్ ఎస్వి రాజశేఖర్ బాబు విచ్చేశారు. జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించి గౌరవ వందనం సమర్పించారు. పోలీస్ బ్యాండ్ వారు లయబద్ధంగా జాతీయ గీతాన్ని ఆలపించారు. ఈ సందర్భంగా ఎన్టీఆర్ జిల్లా నగర పోలీస్ కమిషనరేట్ నందు విధులు నిర్వహిస్తున్న పోలీస్ అధికారులకు మరియు సిబ్బందికి కమిషనర్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. స్వాతంత్ర ఫలాలు పేద, బడుగు, బలహీన, దళిత వర్గాలకు దక్కాలని విజయవాడ సెంట్రల్ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమామహేశ్వరరావు అన్నారు. పేదవాడికి సేవ చేయడంతో కూటమి ప్రభుత్వం ముందుకు వెళుతుందని స్పష్టం చేశారు. రవి అస్తమించని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని ఈ దేశం నుంచి పారదోలటంలో ప్రాణాలు అర్పించినటువంటి మహానుభావులందరికీ కూడా ఇవాళ ఒకసారి మననం చేసుకుంటూ 76 సంవత్సరాలుగా ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేనటువంటి స్వాతంత్రం, అలాగే చట్టాలు, ప్రజాస్వామ్యం మన భారతదేశంలో ఉన్నాయంటే అది ఆ మహానుభావులు రాజ్యాంగ నిర్మాతలు రాసినటువంటి రాజ్యాంగం ద్వారా. ఈ రోజున ఆ స్వేచ్ఛా వాయువుల్ని ప్రతి సామాన్య బడుగు బలహీన వర్గాలు అనుభవిస్తూ ఉన్నాయంటే ఇవాళ అందరం కూడా మన రాజ్యాంగానికి నివాళులు అర్పించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆ రోజు స్వతంత్రం కోసం పోరాటంలో పాల్గొన్నటువంటి అందరికీ నివాళులు అర్పిస్తూ స్వతంత్ర ఫలాలు పేదవాడికి, సామాన్యుడికి, బెడుగు బలహీన దళిత వర్గాలకు అందించేదానికి ఈ ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో కృషి చేస్తుందని. పోరంకిలో గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. తాడిగడప మున్సిపాలిటీ కార్యాలయం సమీపంలో జరిగిన రిపబ్లిక్ డే వేడుకల్లో ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్ పాల్గొన్నారు. తొలుత జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ, జవహర్లాల్ నెహ్రూ, సుభాష్ చంద్రబోస్ విగ్రహాలకు పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేసి జెండా వందనం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులు జాతీయ గీతాన్ని ఆలపించారు. అనంతరం విద్యార్థులకు చాక్లెట్లు పంపిణీ చేశారు. ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్ విద్యార్థులకు రిపబ్లిక్ డే విశిష్టతను తెలియజెప్పారు.
76వ భారత గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని విజయవాడలోని పోలీస్ పరేడ్ మైదానంలో కలెక్టర్ డాక్టర్ జి లక్ష్మీశా జాతీయ జెండాను ఎగురవేసి వందన సమర్పణ చేశారు. ప్రజలకు గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. కార్యక్రమంలో అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ శుభం నోక్వాల్, డిఆర్ఓ ఎం లక్ష్మీ నరసింహం, విజయవాడ ఆర్డీఓ కావూరి చైతన్య, రెవెన్యూ, పోలీస్, వివిధ శాఖల అధికారులు, సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. శాసనమండలిలో త్రివర్ణ పతాకాన్ని శాసనమండలి చైర్మన్ మోషన్ రాజు ఎగురవేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కులమత ప్రాంతాలకు అతీతంగా స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారని, ఇంకా అసమానతలు కొనసాగుతున్నాయని, కుల మతాలు ప్రాంతాల మధ్య విభేదాలు సృష్టిస్తున్నారన్నారు. పేదవాడికి ఓ చదువు, లేనివాడికి ఓ చదువు అందుతుందని, చదువు ద్వారానే అభివృద్ధి సాధ్యమని అందరూ గ్రహించాలన్నారు. ప్రజలు తమ హక్కులు గురించి తెలుసుకోవాలని, పాఠ్యాంశాల్లో రాజ్యాంగ విలువల్ని పొందుపరచాలని మోషన్ రాజు అన్నారు. స్వేచ్ఛ స్వతంత్రాలతోటి జీవించడానికి, మన చట్టాలతోటి మనం పరిపాలించుకోవడానికి అవకాశం కల్పించింది ఎందరో మహానుభావులు. ఆ రోజున కులాలకి, మతాలకి, ప్రాంతాలకి సంబంధం లేకోకుండా ఈ దేశం స్వాతంత్రం కోసం, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరి యొక్క విముక్తి కోసం వారి యొక్క ధనాన్ని, ప్రాణాన్ని త్యాగం చేసినటువంటి మహానుభావుల్ని మనం ఎప్పటికీ కూడా మర్చిపోకూడదు, గుర్తించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కానీ ఈ రోజున 75 సంవత్సరాలు స్వాతంత్ర భారతదేశంలో ఇంకా అనేక అసమానతలు ఉండడం అనేది చాలా దురదృష్టకరం. ఈరోజు మనం చూసినట్టయితే కనుక కులాల మధ్య, మతాల మధ్య, ప్రాంతాల మధ్య, భాషల మధ్య విభేదాలు మరి కొంతమంది దుష్ట శక్తులు విభేదాలు సృష్టిస్తూ ఉన్నాయి. దాన్ని దేశ ప్రజలందరూ కూడా గమనించాలి. ఈ దేశంలో పుట్టినటువంటి ప్రతి భారతీయుడికి కూడా సమాన అవకాశాలు ఉండాలి. విద్య, వైద్య, మరి అన్ని ఏదైతే ప్రాథమిక హక్కులు ఉన్నాయో రాజ్యాంగంలో, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ రచించినటువంటి రాజ్యాంగంలో ప్రాథమిక హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ హక్కులన్నీ కూడా ఎటువంటి భేదాలు లేకుండా, కులాలు కానీ, మతాలు కానీ, ప్రాంతాలు కానీ, ఉన్నవాడు లేనివాడు అనేటువంటి తారతమ్యం లేకుండా వీఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయంలో 76వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. జాతీయ పతాకాన్ని ఇన్ఛార్జి కమిషనర్ డాక్టర్ డి చంద్రశేఖర్ ఆవిష్కరించగా వీఎంసీ జెండాను మేయర్ ఆవిష్కరించారు. అనంతరం ఎన్సీసీ, ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ వింగ్ విద్యార్థుల గౌరవ వందనాన్ని స్వీకరించారు. అనంతరం రాజ్యాంగ ఫలాలను గురించి ఇన్ఛార్జి కమిషనర్ వివరించారు. వీఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయంలో 76వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. మేయర్ భాగ్యలక్ష్మి, ఇన్ఛార్జి కమిషనర్ డాక్టర్ డి చంద్రశేఖర్, డిప్యూటీ మేయర్ శైలజారెడ్డి గాంధీజీ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులు అర్పించారు. అనంతరం జాతీయ పతాకాన్ని ఇన్ఛార్జి కమిషనర్ ఆవిష్కరించగా వీఎంసీ జెండాను మేయర్ ఆవిష్కరించారు. అనంతరం ఎన్సీసీ, ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ వింగ్ విద్యార్థుల గౌరవ వందనాన్ని స్వీకరించారు. కార్పొరేటర్ ఉమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు, బోయి సత్యబాబు, జాస్తి సాంబశివరావు ఇతర కార్పొరేటర్లు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఇన్ఛార్జి కమిషనర్ మాట్లాడుతూ 1947 స్వాతంత్ర్యం వస్తే 1950 నుండి మన రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిందని తెలిపారు. ప్రపంచంలో ఏ దేశానికి లేని విధంగా స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సౌభ్రాతృత్వం మన దేశంలో ఉన్నాయని చెప్పారు. ఎటువంటి తారతమ్యాలు లేకుండా దేశ ప్రజలు జీవించాలని ఆకాంక్షించారు. రాజ్యాంగం యొక్క విలువలను, మార్గదర్శకాలను పాటించాలన్నారు. ఏపీఎస్ఆర్ఎం విద్యార్థులు కులం కానీ, మతం కానీ, ప్రాంతం కానీ ఎటువంటి అసమానతలు లేకుండా ప్రజలందరూ సమానంగా గుర్తిస్తూ అందరికీ ఓటు హక్కు కల్పిస్తూ మరి మన స్వాతంత్రం కోసం మనం ఎంతోమంది త్యాగం చేసి వారి జీవితాలను కూడా త్యాగం చేసి మనకు సాధించి పెట్టడం జరిగింది. సో వారి కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న విలువల్ని, మార్గదర్శకాలని కూడా మనమంతా అర్థం చేసుకొని అందరం కూడా మన అఖండ భారత యూనిటీకి మనం కృషి చేస్తూ దేశం మనకు ఇచ్చిన ఈ స్వాతంత్రాన్ని సద్వినియోగపరుచుకుంటూ అందరం కూడా దేశ పురోగతికి కృషి చేస్తామని పునరంకితం అవుతామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ
అనంతరం మేయర్ రాయన భాగ్యలక్ష్మి మాట్లాడుతూ మన దేశంలో ఉన్న గొప్ప రాజ్యాంగం ఏ దేశంలో లేదని అన్నారు. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ 3 సంవత్సరాలు కష్టపడి మన దేశానికి గొప్ప రాజ్యాంగం అందించారని చెప్పారు. అందరూ సమిష్టిగా కష్టపడి విజయవాడ నగరపాలక సంస్థను నెంబర్ 1గా తీర్చిదిద్దాలని ఆమె పిలుపునిచ్చారు. ఈ స్వేచ్ఛా స్వతంత్రాలు బ్రిటిష్ వారి పాలన నుంచి విముక్తుల్ని చేసి మనకి స్వతంత్రాన్ని అందజేసి ఈరోజు రాజ్యాంగాన్ని మనకి ఇచ్చి భారతదేశం ఈ రాజ్యాంగంతో ఎంతో అభివృద్ధిలోకి వెళ్ళింది. ఇలాంటి ఒక స్వేచ్ఛా స్వతంత్రాలను అందజేసిన పెద్దలందరికీ మనందరం శిరస్సు ఉంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మీ అందరికీ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ భారతదేశ అభివృద్ధిలో కేంద్ర పన్ను మరియు సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ ఉద్యోగుల పాత్ర కీలకమని అధికారులు తెలిపారు. వాలంటరీ పద్ధతిలో ట్యాక్స్ కట్టని వారిని కట్టే విధంగా ఉద్యోగులు బాధ్యత తీసుకోవాలన్నారు. స్వాతంత్ర దినోత్సవానికి గణతంత్ర దినోత్సవానికి మధ్య తేడాను ఉద్యోగులు ఎప్పుడూ గుర్తుంచుకోవాలని సూచించారు. 76వ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని బందర్ రోడ్లోని సర్వీస్ ట్యాక్స్ కార్యాలయం ఆవరణలో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా 30 పతాకాన్ని అధికారులు ఆవిష్కరించారు. జెండా ఆవిష్కరణ అనంతరం ఉద్యోగులు సిబ్బందికి చాక్లెట్లు పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ఎంతో మంది త్యాగదనుల త్యాగాల వల్లనే భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిందని అన్నారు. దేశం కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చిన మహనీయులను ఎన్నటికీ మరవకూడదని సూచించారు. స్వాతంత్ర దినోత్సవానికి గణతంత్ర దినోత్సవానికి మధ్య తేడాను ఉద్యోగులు ఎప్పుడూ గుర్తుంచుకోవాలన్నారు. భారతదేశ అభివృద్ధిలో కేంద్ర పన్ను మరియు సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ ఉద్యోగుల పాత్ర కీలకమని పేర్కొన్నారు. వాలంటరీ పద్ధతిలో ట్యాక్స్ కట్టని వారిని కట్టే విధంగా ఉద్యోగులు బాధ్యత తీసుకోవాలని అన్నారు. ఎందుకు టెక్నాలజీని వాడుకోవాలని ఆయన సూచించారు. Agriculture, environment and various sectors. In science and technology, we have to say that we are the 6th place in intellectual property filings, and we have increased our position from 79 to 49 in information and communication sector. Regarding the economy, we are at the GDP of 6.9% and a growth rate of 2.9%, and we have collected so much of GST revenue standing at 14.56 lakh crore rupees. With this amount of GDP realized, India stands healthier at the economy, and we from our part to place the economy on the robust front, we are playing our part from the taxation side. In the taxation side, you all know that our department, the customs and GST front, we are making all our sincere effort to earn the income from the country, and in that constant I express my thankfulness to all the staff members, and I also advise all the staff members to be more vigilant, and you have to give your sincere efforts in discharging our duties. విజయవాడ బందర్ రోడ్లోని ఆదాయ పన్ను శాఖ కార్యాలయంలో గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా కార్యాలయ ప్రాంగణాన్ని రంగురంగుల జెండాలతో సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. అనంతరం ఆదాయ పన్ను శాఖ అధికారి జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించగా సిబ్బంది గౌరవ వందనం చేశారు. అనంతరం దేశం కోసం ప్రాణాలర్పించిన మహనీయుల చిత్రపటాలకు పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా అధికారులు మాట్లాడుతూ అంబేద్కర్ రచించిన రాజ్యాంగం ప్రపంచానికే ఆదర్శంగా నిలిచిందని వ్యాఖ్యానించారు. లౌకికత్వం, సమానత్వమే రాజ్యాంగం ముఖ్య ఉద్దేశమని తెలిపారు. విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై 76వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. డిప్యూటీ ఈవో ఎం రత్నరాజు తొలుత దుర్గమ్మకు, భారత మాత, జాతిపిత మహాత్మాగాంధీ చిత్రపటాలకు మంత్రోచ్చరణతో పూజలు చేశారు. అనంతరం మువ్వన్నెల జెండాను ఆవిష్కరించారు. విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై 76వ రిపబ్లిక్ డే వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. దుర్గగుడి ఓంకారం టర్నింగ్ పాయింట్ వద్ద జెండా ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. డిప్యూటీ ఈవో ఎం రత్నరాజు తొలుత దుర్గమ్మకు, భారతమాత, జాతిపిత మహాత్మాగాంధీ చిత్రపటాలకు మంత్రోచ్చరణతో పూజలు చేశారు. ఎస్పీఎఫ్ హోంగార్డులు సెక్యూరిటీ గౌరవ వందనాన్ని అందుకున్నారు. అనంతరం జాతీయ పతాకం ఎగరవేశారు. జెండా వందనంలో పాల్గొన్న చిన్నారులు, సిబ్బందికి దుర్గమ్మ ప్రసాదం, చాక్లెట్లు పంచారు. అన్ని విభాగాల అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా రత్నరాజు మాట్లాడుతూ 76వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు జరుపుకుంటున్నామని చెప్పారు. దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన మహనీయులను మనం మరవకూడదని అన్నారు. మూవెన్నెల జెండాకు ఎంతో విశిష్టత ఉందని చెప్పారు. దేశంలో ఎక్కడ ఉన్నా మనం ఒకేలా ఉండాలని సూచించారు. భారతదేశంలో ఉన్నంత స్వేచ్ఛ, సమానత్వం ఏ దేశంలో కూడా ఉండదని అన్నారు. మరి మన రాష్ట్రంలో అన్ని చోట్ల కూడా మన ఎర్రకోట మీద జెండా ఎగురుతున్న సమయంలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉన్న అన్ని కార్యాలయాలు,
అన్ని దేవాలయాలు మన మేజర్ టెంపుల్స్లో కూడా ఇదే సమయానికి మరి ఈ ఫ్లాగ్ హాస్టింగ్ జరుగుతుంది. అసలు మువ్వల జెండా గురించి 3 రంగుల గురించి మనం చెప్పాలంటే చిన్న మెసేజ్. మరి ఈ 3 రంగులు మనకి ముందుగా మనం కాషాయ రంగు గురించి మనం తెలుసుకోవాలంటే, కాషాయ రంగు ఎంతో మంది త్యాగమూర్తులు వాళ్ళ రక్తం కూర్చి మన రిపబ్లిక్ డేని తీసుకురావడం జరిగింది. రెండవదిగా మనకి మధ్యలో తెలుపు రంగు. ఎన్నో దేశాలు మన మీద దండెత్తుచినప్పుడు మనం వాటి గురించి మనం ఎంతో శాంతియుతంగా మనం సాధించుకోవాలనే దృష్టితో ఉన్న మనకి తెలుపు రంగు. మరి జాతీయ జెండాలో 3వ రంగు పచ్చదనం. మరి మన రాష్ట్రంలో కానీ ఎక్కడ చూసినా మన ఎక్కడ కూడా మన సస్యశ్యామలంగా ఆకుపచ్చగా మరి ఉంటుంది. ఈ జాతీయ గీతానికి 3 మువ్వల రంగులు ఉంటాయి. అదే మనకి హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్ కలయిక. మరి ఎవరు ఎక్కడ మన ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా అందరూ కూడా ఒకే విధంగా ఉండాలి అని సెక్యులరిజం పాటించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ మువ్వన్నెల జెండాని మనం రచించడం జరిగిందన్నమాట. కళల విభాగంలో పద్మభూషణ్ పురస్కారం పొందిన తెలుగు సినీ దిగ్గజం మరియు హిందూపురం ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఎక్స్ ద్వారా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేశారు. లెజెండరీ ఎన్టీఆర్ వారసత్వాన్ని నిలబెడుతూ సినిమా, రాజకీయాలు మరియు దాతృత్వంలో రాణించాలన్నారు. ప్రజా సంక్షేమానికి ప్రత్యేకించి బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి ద్వారా మీ అంకిత భావాన్ని లెక్కలేనన్ని జీవితాలను తాకిందని మరియు లక్షలాది మందికి స్ఫూర్తినిచ్చిందని కొనియాడారు. ఇది నిజమైన ఐకాన్ మరియు దయగల నాయకుడికి దక్కిన గౌరవమని చంద్రబాబు అన్నారు. అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో సలాం సైనిక సినిమా ట్రైలర్ ఆవిష్కరణ జరిగింది. ఈ ట్రైలర్ను స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు ఆవిష్కరించారు. ఫిబ్రవరి 14న సలాం సైనిక చిత్రం విడుదల కానుంది. సైనికులకు సరైన గుర్తింపు ఇవ్వడం లేదని తన భావనని, ఈ సినిమాలో 200 మంది కొత్త నటులు నటించారని, సినిమా అంతా ఏపీలోనే నిర్మించారన్నారు. సమాజానికి సందేశం ఇచ్చే సినిమాలకు తమ ప్రోత్సాహం ఉంటుందని అయ్యన్న పాత్రుడు అన్నారు. మన సైనికులు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాల గురించి, వారి త్యాగాల గురించి, వారి కుటుంబాలు పడుతున్న ఆవేదన గురించి అందరికీ తెలియాలి. అందరి ఆశీర్వాదం కూడా మన భారత సైనికులకి కావాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ పిల్లలు అందరూ కలిసి ఒక సినిమా తీయాలని ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారట. నాకు కూడా ఈ మధ్యనే నర్సీపట్నం మా ఊరు వచ్చి చూపించారు నాకు ట్రైలరు. చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయింది నేను. దానికి పేరు కూడా సలాం సైనిక అని పెట్టారు, దాని నామకరణం కూడా. ఈ సినిమా చిగురుపాటి క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పైన చిగురుపాటి సుబ్రహ్మణ్యం గారు రచించి దర్శకత్వం వహించి నిర్మించడం జరిగింది. హీరోలుగా దేవ్, సాయి అండ్ సురేష్ నటించారు. హీరోయిన్లుగా శ్రీ భవ్య, సోనీ రెడ్డి నటించారు. ఈ సినిమా భారతదేశం లోపల మరియు బయట శత్రువులతో పోరాడి మరణించే మన సైనికుల విషయంలో ప్రతి భారతీయుడు ఎటువంటి బాధ్యతతో ఉండాలి అనే సందేశాన్ని ఇచ్చే ఒక మంచి పిక్చర్ తీశారు వీరు. ఈ సినిమాలో సుమారు 200 మంది కొత్త ఆర్టిస్టులు నటించారు ఈ సినిమాలో. ఈ సినిమా మొత్తంలో విశేషం ఏంటంటే ఎక్కడ మన భారతదేశంలోనే సినిమా మొత్తం ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే తీశారు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.